반갑습니다. 샬롬. 잘 오셨습니다. 미국이라고 하는 나라는 많은 인물들이 등장을 한 나라입니다. 특별히 미국의 위대한 인물 중에 흑인들 사이에 유명한 분이 계신데 바로 마르틴 루터 킹 목사님이라는 분이 계십니다. 미국이라는 나라가 특별히 흑백 갈등이 심한 그런 시간들, 그런 고난의 시간들을 보냈기 때문에 이 마틴 루터 킹 목사님이 1963년도에 워싱턴 린턴 기념관에 25만 명이 모여 있는 시민들에게 그 시민들이 모여 있었을 때 그곳에 수많은 연사들이 연설을 하게 됩니다. 그 가운데 그 당시는 흑인을 멸시하던 시대인데요. 흑인 목사 루터 킹이 연설하려고 자리에 앉았을 때 복음 가수였던 마을리안 잭슨이 이런 말을 했습니다. 당신의 꿈을 말해줘요. 마틴, 당신의 꿈을 말해줘요. 라고 소리를 쳤습니다. 그 순간 마틴 루터 킹 목사님이 준비한 연설문을 바꿔서 역사 속에 남긴 유명한 연설을 하게 됩니다. 한번 잠깐 동영상을 보도록 하겠습니다. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. My country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men
and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. 마틴 루터 킹 목사님의 이 조지아주 링컨 기념관에서 열렸던 이 연설은 그 당시 많은 사람들에게 감동을 줬고 45년이 지난 후에 미국의 흑인이 최초의 대통령이 되는 마틴 루터 킹 목사님이 꿈꿨던 그런 나라가 이루어지게 된 것이죠. 얼마 전에 조성자 씨가 쓴 겨자씨의 꿈이라고 하는 아이들을 위한 동화집이 있습니다. 19편의 동화가 기록이 되어 있는데 그중에 겨자씨의 꿈이라는 동화의 한 부분을 소개해 드리려고 합니다. 어머, 너는 무슨 씨앗인데 그렇게 작니? 겨자씨 옆에 뿌려진 호박씨의 말입니다. 저런 생기다 말았네. 그 몸으로 흙을 밀쳐나가기 어렵겠는걸. 모두 제각기 한마디씩 했습니다. 그러나 시간이 지나자 겨자씨는 시금치가 보아도 현기증이 날 듯 큰 키로 자랐고 나팔꽃의 가냘픈 손목과도 비교가 안 되는 튼튼한 가지로 내었습니다. 아무도 몰랐습니다. 그 작고 작은 겨자씨가 이렇게 크고 무성한 나무가 되어 자기들을 보살필 줄이야. 저자가 말하는 겨자씨는 가장 작은 씨 중의 씨죠. 모래알과 같은 씨입니다. 그 씨가 땅에 떨어져서 잎을 내고 꽃을 피워 거의 3m, 4m 가까운 나무로 변하게 됩니다. 오늘 우리는 겨자씨의 꿈에 대한 이야기를 제가 나누려고 합니다. 꿈이라고 하는 것은 비록 작지만 꿈이라고 하는 것은 엄청난 결과를 가져오는 마틴 루터 킹 목사님이 45년 전에 꾸었던 꿈이 오늘 미국이라는 나라에서 이루어진 것을 보게 되는 것이죠. 우리나라 청소년들과 젊은이들이 하루에 43명씩 목숨을 끊는다고 합니다. 왜 자살을 할까? 옛날보다 살기가 다 좋아졌는데 말입니다. 옛날 우리 선배들은 새끼 못 먹어 두 끼 먹으면서도 미래에 대한 희망을 품고 자식을 키우고 살았습니다. 그러나 지금 누가 배고파 굶어 죽는 사람들이 있나요? 옛날보다 살기가 얼마나 좋아졌습니까? 그럼에도 왜 이렇게 많은 젊은이들이 스스로 목숨을 끊을까? 그것은 꿈이 없기 때문입니다. 취업 포탈 사람인이라고 하는 포탈 사이트에서 20, 30대 성인 남녀 955명, 거의 1000명을 대상으로 취업난과 경제적 어려움 등으로 당신은 포기한 것이 있는지를 조사했습니다. 75.7%의 젊은이들이 자기가 포기한 것이 있다고 대답을 했어요. 포기한 것 중에 1위가 57.7%인데 취미와 여가 생활을 자기는 포기했다. 이렇게 대답을 했습니다. 2위가 46.7%인데 결혼을 포기했다. 이렇게 대답을 했습니다. 46.5%가 나는 연애를 포기했다. 이렇게 대답을 했어요. 문제는 그보다 더 큰 문제가 있습니다. 43.2%의 젊은이들이 나는 꿈과 희망을 포기했다. 이렇게 대답을 했습니다. 요즘 젊은이들이 이런 말을 합니다. 나는 꿈이 없어요. 여러분, 한 개인이 꿈을 잃어버리면 참으로 비참한 것입니다. 오늘 우리 시대가 위기라고 하는 이유는 먹을 것 입을 것이 없는 세대이기 때문이 아니라 수많은 젊은이들이 꿈을 잃어버렸다라는 것이 오늘 시대 우리나라의 위기입니다. 여러분, 성경에도 말하죠. 꿈이 없는 백성은 망합니다. 오늘 많은 젊은이들이 이 잘못된 사회 구조 시스템 속에서 꿈을 잃어버렸어요. 꿈을 꿀 수 없는 세상을 살고 있다고 믿는 거예요. 이것이 오늘 이 시대의 우리의 아픔입니다. 미래를 내다보는 안목을 가진 자를 영어로 비저너리, 꿈의 사람이다. 이런 표현을 씁니다. 하나님은 우리가 꿈꾸는 자가 되기를 원하십니다. 구약의 요셉을 보십시오. 하나님은 그에게 꿈을 주셨어요. 배다른 형제들이 요셉을 볼 때마다 꿈꾸는 자가 오는도다. 이것은 긍정적인 이야기가 아니에요. 비아냥거리는 말로 꿈꾸는 자가 오는도다. 이런 말을 들었어요.
요셉은 꿈의 사람이었습니다. 하나님은 그에게 꿈을 주었고 그는 요셉은 꿈을 따라 살았어요. 수많은 어려움들을 그가 가지고 있는 꿈 때문에 극복할 수 있었고 결국에는 애굽의 총리가 되는 위대한 역사의 한 페이지를 살게 된 것입니다. 예수께서 오늘 본문의 말씀을 통해 하나님 나라의 드림, 꿈을 말하고 있습니다. 예수께서 하나님 나라의 꿈, 그것은 마치 겨자씨 한 알과 같다라는 것입니다. 여러분, 겨자씨는 모래알 같은 씨입니다. 모래알 아시죠? 그것이 겨자씨의 모습입니다. 이 작은 씨가 땅에 심겨질 때 씨가 너무 작아 심겨진 것조차도 누구도 몰라요. 표시도 나지 않습니다. 이 작은 것이 심겨져요. 아무도 확인할 수 없어요. 너무 작아. 그러나 얼마나 시간이 지나고 나면 땅에 심겨진 이 작은 씨에서 작은 줄기가 나와요. 아주 작은 줄기가 나옵니다. 그리고 얼마 동안 지나면 잎이 피고 꽃이 맺힙니다. 그리고 거대한 나무로 자랍니다. 대개 4m, 어떤 때는 3m, 4m, 이 모래알 같은 겨자씨에서 4m가 넘는 큰 나무로 이 겨자씨가 성장을 합니다. 이렇게 자란 겨자씨에는 수많은 새들이 와서 깃들입니다. 그리고 그의 아름다운 나무의 가지에 많은 사람들이 안식을 하고 그늘에서 쉼을 갖게 되는 나무입니다. 예수님께서 하나님 나라의 꿈을 말씀하고 계십니다. 성경은 말합니다. 욥기 8장 7절에 보면 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 어찌 보면 겨자씨에 대한 꿈이에요. 모래알 같은 작은 겨자씨, 그 미약한 겨자씨가 나중은 심히 창대할 거라고 하는 이것이 하나님 나라의 원리라고 볼 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 저와 여러분을 지명하여 하나님의 자녀로 불러주셨습니다. 왜 불러주셨을까요? 우리를 향한 하나님의 꿈이 있으시기 때문에 그렇습니다. 제가 참 옛날에 은혜 받고 좋아하던 찬양이 우리에게 향하신 여호와의 계획하심이 놀랍고 놀랍다 놀라우시도다 놀랍고 놀랍다 놀라우시도다. 이 찬양을 참 좋아했습니다. 하나님은 저에 대한 꿈이 있으셨고 그리고 여러분을 향한 꿈이 있으십니다. 하나님이 우리를 부르셔서 하나님의 나라의 꿈을 저와 여러분들에게 기대하고 계십니다. 꿈이 없는 이 시대에 우리가 어떻게 하면 꿈의 사람이 될 수 있을까? 3가지 정도로 말씀을 나누려고 합니다. 첫째로 꿈의 사람이 되려면 열등감을 버려야 됩니다. 세계 역사 속에서 위대한 인물들, 역사의 한 페이지를 장식했던 많은 사람들은 자신이 가지고 있었던 연약함을 극복한 사람들이었어요. 에디슨이라고 하는 사람을 보십시오. 전구를 만들고 100여 가지의 발명품을 통해 인류의 문명에 기여했던 사람이에요. 이 사람이 어린 시절 선생님으로부터 이런 말을 들었습니다. 뭘 배우기에 너무 멍청한 아이. 뭘 배우기에 너무 멍청한 아이. 그런 지적을 받았던 사람입니다. 그러나 그는 지금 역사 속에 위대한 인물이 되었습니다. 월트 디즈니 아시죠? 세계적인 만화 영화사의 대표예요. 그가 1919년 캔자스시티 스타 신문에서 해고되었을 때 편집장은 그를 자르며 이런 말을 했습니다. 당신은 상상력이 부족하고 쓸만한 아이디어가 없는 사람이라며 그를 잘랐지만 그는 자신의 그런 나약함과 열등감을 극복하고 지금의 미국의 월트 디즈니라고 하는 위대한 영화사를 만들었습니다. 우리는 자신을 바라볼 때 이렇게 말합니다. 나는 열악해. 나는 내세울 것이 없어. 나는 배경도 없어. 어찌 보면 우리는 작은 겨자씨 같을 수도 있을 것입니다. 문제는 하나님의 나라는 언제나 그 작은 것부터 태동이 된다는 사실이에요. 2000년 전에 유대 나라에 예수님은 복음을 전하셨어요. 그리고 12명의 제자를 택하셨습니다. 그 어부요 배운 것이 없는 그 12명을 붙들고
주님은 꿈을 꾸셨습니다. 12명이 120문도로 120문도가 3,000명으로 3,000명이 5,000명으로 유다와 사마리아와 그리고 로마로 영국으로 미국으로 한국으로 중국으로 인도로 아프리카로 주님이 꾸었던 꿈은 겨자씨의 확산처럼 퍼져나갔습니다. 이것이 하나님 나라의 역사입니다. 그 위대한 역사는 작은 것부터 시작되는 것입니다. 우리의 상황이 작고 볼품이 없다고 열등감을 가지면 안 됩니다. 하나님의 나라는 그 작은 것부터 시작되는 거예요. 마이크로소프트사를 만든 빌 게이츠가 지금도 아침마다 일어나면 두 가지를 말한다고 합니다. 하나는 나는 오늘도 좋은 일이 있을 것이다. 또 하나 나는 뭐든지 할 수 있다. 그는 이 말을 늘 되새긴다고 그래요. 오늘도 좋은 일이 있을 것이다. 나는 뭐든지 할 수 있다. 이것은 건강한 자존감이죠. 여러분, 우리는 우리 자신을 바라볼 때 작은 겨자씨처럼 볼품이 없어 보일 수도 있어요. 아니, 그것이 내 현실이라고 생각할 수도 있어요. 아니, 어찌 보면 맞을 수도 있습니다. 그러나 그 하나님의 나라의 꿈은 그 작은 것부터 시작된다라고 하는 사실을 기억해야 돼요. 세상은 큰 것에 관심이 많아요. 우리나라도 다리 이름은 다 대자를 쓰죠. 성산대교, 한남대교. 우리나라 이름도 대한민국. 어느 날 미국 사람이 그러더라고요. 당신의 이름 나라가 무슨 대한민국이냐고. 우리나라에 50주가 있는데 그 한 주보다 작은 나라가 무슨 대한민국이냐고. 이런 말 한 적 들어본 적. 우리는 작은 것에 대한 자존감이 약해요. 그래서 이렇게 해서 뻥을 쳐요. 뻥을. 작은 것을 우습게 여깁니다. 이게 세상의 가치입니다. 그러나 하나님의 나라는 작은 것부터 시작되는 거예요. 그 작은 것이 숲을 이루고 그 작은 것이 울창한 나무를 이룹니다. 제가 이번 한 주간 태국을 방문하고 왔습니다. 태국은 기독교 인구가 1%입니다. 1%. 거의 없는 겁니다. 불교 나라이기 때문에. 그 태국의 역사가 그렇습니다. 거의 기독교인이 없어요. 방콕의 시티에 높은 빌딩, 80층 높은 빌딩을 올라가서 방콕 시내를 내다보니 십자가가 하나도 안 보여 눈에. 1%도 안 되는 나라입니다. 선교사님의 안내를 받고 방콕에서 비행기를 타고 1시간 정도 가면 충풍이라는 곳이 나옵니다. 우리가 그것을 가서 전 아주 놀라운 현장을 하나 목격을 했어요. 그 충풍이라는 도시에 외곽 도시에 국제학교라는 학교가 있습니다. 아이들이 거의 60, 70명 될 것 같아요. 여기에 교장 선생님이 계셔요. 이분이 누구냐면 방콕에서 대학을 다니다가 하나님을 만난 여자예요. 성령 체험을 하고 방언을 한답니다. 이런 경우는 정말로 드물어요. 이 여자가 가슴이 뜨거운 거예요. 자신의 나라 이 태국에 복음을 전하고 싶은데 그러려면 어떻게 할까? 아이들 때부터 키워야겠다. 이런 꿈을 꿔요. 그래서 이 충품이라는 곳에 와가지고 학교를 열어요. 그게 국제학교입니다. 양의 학교 이렇게 이름도 짓고 학교를 여는 동시에 그 지역에 교회 하나를 자기가 또 설립을 해요. 참 대단합니다. 방콕에서 만난 하나님, 그 하나님으로 인하여 꿈을 꾸는 것. 이 태국이 복음화되려면 어린아이 때부터 복음을 심어줘야 된다는 꿈을 꿨다고 그래요. 아이들 가르치는 현장에 가서 보니 교재가 다 성경입니다. 부모님들은 복음을 몰라요. 이 아이들이 성경을 공부하고 있어요. 저는 엄청난 도전을 받았습니다. 그 여인의 꿈이 이루어졌고 자신이 이 태국의 복음화를 위하여 꿈을 꾼대요. 그 사진을 잠깐 한번 보면 저기 제 옆에 앉은 분이 여자분이 교장 선생님. 아이들을 신앙으로 키우는 꿈을 꾸고 있더라고요. 저는 얼마나 놀라는지 모릅니다. 사랑하는 여러분, 우리는 모두 연약합니다. 저도 마찬가지고요. 그렇다고 우리가 열등감을 가지면 안 돼. 하나님 나라는 작은 것부터 시작하는 것입니다.
하나님의 나라는 처음부터 큰 것이 아니에요. 그래서 우리 안에 있는 이 작은 열등감을 내려놓지 아니하면 하나님의 꿈을 이루어 드릴 수가 없어요. 중요한 것은 열등감을 내려놔야 돼요. 여러분, 겨자씨가 나는 작다라는 열등감이 있다면 거대한 나무로 클 수가 없는 거예요. 두 번째, 꿈의 사람이 되려면 건강한 자존감을 가져야 됩니다. 겨자씨를 보세요. 작은 씨입니다. 모래와 같아요. 그러나 중요한 게 뭐예요? 이 겨자씨가 모래와 다른 점이 있다면 그 안에 생명이 있다라는 거예요. 그 생명은 무한한 가능성을 가지고 있는 거예요. 이게 건강한 자존감입니다. 우리는 부족합니다. 우리가 이 땅을 사는 동안 어려움을 겪고 답답한 일도 만나요. 그때마다 우리는 절망합니다. 그래서 성경은 우리를 질그릇이라고 말했습니다. 만약에 질그릇으로 끝난다면 우리는 소망이 없을 거예요. 늘 깨어지고 망가지는 인생을 살 수밖에 없을 거예요. 그러나 보세요. 질그릇 속에 생명 되시는 예수님이 계신 거예요. 우리 안에 생명 되시는 예수님이 계신 거예요. 질그릇 자체가 귀하지 않지만 질그릇이 귀해지는 이유는 그 속에 생명 되시는 예수님. 겨자씨가 모래알처럼 작은 거지만 모래와 전혀 다른 이유는 그 안에 겨자씨 안에는 생명이 있다는 것입니다. 그 생명이 위대한 역사를 만드는 것입니다. 그래서 사방에서 우겨쌈을 당해도 답답한 일을 만나도 낙심하지 않아요. 왜냐하면 박해를 받아도 버림받지 않습니다. 우리 안에 생명 되시는 예수 그리스도가 계시기 때문입니다. 이 땅을 사는 동안 수많은 고난을 당하겠지만 괜찮아요. 우리 안에 생명 되시는 예수님이 계십니다. 내 안에 사느니 예수 그리스도니 나의 죽음도 유익함이라. 내 안에 생명. 요한복음 14장 6절에 보면 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 그 생명 되시는 주님이 내 안에 있게 되기에, 그 생명 되시는 주님이 내 안에 있기에 나는 볼품이 없고 나는 능력이 없는 것 같아도 상관이 없습니다. 그 생명이 하나님의 나라의 위대한 역사를 만들어내는 것입니다. 겨자씨를 우습게 여기면 안 됩니다. 예수께서 마태복음 17장 20절에 보면 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저리로 옮기라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 예수께서 너희가 못할 것이 없으리라. 생명 되시는 주님이 우리 안에 있게 될 때 하나님의 놀라운 드림, 꿈은 이루어지는 것입니다. 우리가 잘나서가 아니라 내 안에 계신 생명 되시는 주님이 하나님의 나라를 이루어가는 것입니다. 우리는 볼품이 없습니다. 내세울 것이 없습니다. 연약합니다. 그럼에도 불구하고 우리 안에 계시는 생명 되시는 주님이 계시기 때문에 하나님의 나라의 꿈은 이루어져 갈 수 있는 것입니다. 오늘 본문 4장 32절에 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니, 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니. 나는 볼품 없다고 절망하면 안 됩니다. 내 속에 생명 되시는 예수님이 계십니다. 그래서 우리는 할 수 있습니다. 그래서 우리는 일어날 수 있습니다. 그래서 우리는 승리할 수 있습니다. 그래서 우리는 꿈을 이룰 수 있습니다. 생명 되시는 예수님이 내 안에 계시기 때문에 겨자씨같이 볼품이 없는 나라도 할지라도, 내가 겨자씨같이 연약한 자 할지라도 내 안에 생명 되시는 예수님이 나와 함께 하시기 때문에 I am a dream, 나는 꿈을 이룰 수 있는 것입니다. 예수님은 제자들에게 지금은 겨자씨처럼 미미하지만 그러나 이 겨자씨가 자라나 가지를 만드는 날 공중의 온갖 새들을 품게 될 것이다. 우리 한 사람 한 사람이 미미해 보이지만 언젠가는 하나님께서 너희를 통해 큰 일을 행하실 것이다라고 낙심한 제자들에게 소망을 주시는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리는 겨자씨처럼 볼품이 없어 보일 수도 있어요. 아니, 그것이 현실일 수도 있습니다. 그러나 내 안에 생명 되시는 예수 그리스도께서 계시기에
하나님의 나라의 꿈은 우리를 통해 이루어지는 줄로 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막 꿈의 사람이 되려면 축복의 통로가 돼야 돼요. 하나님께서 우리에게 왜 복을 주실까요? 그 복이 그 꿈이 이루어짐으로 축복의 통로가 되라는 것입니다. 하나님께서 갈대우르 땅에 살던 그 부족한 아브라함을 부르시고 하나님의 꿈을 말씀합니다. 너의 후손을 통해 이 땅에 메시아가 올 거라는 꿈이에요. 그때 하나님이 이 볼품이 없는 작은 족장이었던 아브라함을 향하여 꿈을 줍니다. 창세기 12장 2절과 3절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이 볼품이 없는 작은 아브라함에게 하나님이 꿈을 줍니다. 너로 말미암아 모든 족속이 복을 얻을 것이니라. 오늘 마가복음 4장 32절에 보면 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라. 보세요. 겨자씨가 자라면 생명이 있기 때문에 자란단 말이에요. 자라면 새들이 둥지를 마련해주고 새들에게 둥지를 마련해두고 사람들에게 그늘을 제공한다라는 거예요. 가지와 그늘은 보호를 상징합니다. 작고 작은 겨자씨 한 알이 큰 나무가 되어 가지와 그늘을 마련해서 수많은 새들을 보호해주고 사람들에게 편안한 그늘을 제공해 준다는 거예요. 한마디로 말하면 네가 자나 축복의 통로가 된다는 겁니다. 우리가 생명 되시는 예수님 때문에 성장되어서 누군가에게 보호처가 되어주고 누군가에게 그늘이 되어주는 인생을 살 거라는 거예요. 저는 이것이 얼마나 좋은지 몰라요. 예수님이 생각하시는 하나님의 나라는 작은 겨자씨처럼 화려한 것이 아닙니다. 그럼에도 그 나무가 자라는 겁니다. 왜냐하면 예수 생명이 있기 때문입니다. 그 나무가 자라 모든 민족에게 모든 사람에게 그늘과 안식을 제공해주는 축복의 통로가 될 거라는 겁니다. 하나님이 저와 여러분 한 사람 한 사람을 향한 드림 꿈이 있습니다. 여러분이 자라서 여러분이 성장해서 여러분이 성숙해서 여러분이 인품이 자라서 여러분이 성숙한 사람이 되어서 여러분 때문에 누군가가 그늘을 만들어주고 여러분 때문에 누군가가 안식을 얻고 여러분 때문에 누군가가 행복해지고 여러분 때문에 누군가가 기뻐할 수 있다면 행복할 수 있다면 그것이 여러분과 저를 향한 하나님의 나라의 꿈인 것입니다. 우리의 성품이 자라는 겁니다. 우리의 인격이 자라는 것입니다. 우리의 사람의 됨됨이도 자라는 것입니다. 우리가 정말로 너그러운 사람으로 자라는 겁니다. 성숙한 사람이 되어서 내가 그토록 자라나서 생명 되시는 예수님 때문에 자라나서 내가 누군가에게 안식을 제공하고 누군가에게 기쁨을 제공하고 누군가에게 행복을 제공하는 인생을 살라는 것입니다. 내가 자라지 않기 때문에 슬픔이 되고 고통이 되는 인생을 살지 말고 생명 되시는 예수님이 내 안에 계시기에 네가 자라 성숙해지고 더 성장해지고 더 마음이 좀 넓어지고 성숙한 인격을 가져서 모든 사람이 너의 자람을 통해 유익을 얻도록 너의 성숙함 때문에 모든 사람이 그늘에 안식할 수 있도록 네가 맺는 열매 때문에 모든 사람이 기뻐할 수 있도록 네가 바로 그 축복의 통로가 되라고 말씀해 주고 계신 것입니다. 성장은 하나님 나라의 원리. 왜 성장하나요? 누군가에게 안식처가 되어주고 그늘이 되어주기 위함입니다. 우리 그리스도인은 하나님의 축복을 경험함으로 기뻐하며 감사할 뿐 아니라 이를 세상 사람들에게 흘려보내는 복의 통로가 되어야 돼요. You shall be a blessing. 우리는 모두 축복의 통로입니다. 하나님께서 우리에게 축복을 주신 이유는 그 축복을 우리만 누리리 말라는 게 아닙니다. 그 축복을 우리를 통해 세상 사람들에게 흘려보내기 위한 겁니다. 그러기 위해 자라야 됩니다. 성장해야 됩니다. 인격도 성품도 돈을 쓰는 것도 좀 성숙돼야 됩니다. 그래야 누군가에게 그늘이 되고
그래야 누군가에게 안식처를 제공해 줄 수 있습니다. 가정에서 축복의 통로가 되고 있습니까? 직장에서 축복의 통로가 되어 있습니까? 우리의 용서함을 통해 용서하신 하나님을 보여주고 있나요? 우리의 긍휼을 통해 긍휼을 베푸신 하나님을 보여주고 있나요? 우리의 인내를 통해 인내하신 하나님을 보여주고 있나요? 우리의 친절함을 통해 사람들에게 하나님의 사랑을 보여주고 있나요? 우리를 통해 하나님을 만나고 보고 느끼는 것, 이것이 축복의 통로입니다. 그러기 위해서 자라야 됩니다. 2차 세계대전 때 프랑스에는 전쟁고아가 무척 많았다고 그래요. 어느 이른 아침 마을에 유일하게 존재하는 빵가게 창으로 김이 모락모락 나는 모습을 한 아이가 지켜보고 있었습니다. 돈이 없어서 고아라서 사 먹을 수는 없고 빵 굽는 구경이라도 하고 싶어 창문에 얼굴을 붙이고 뚫어져라 보고 있었어요. 그 마을을 지나가던 군인이 발견하고 빵을 사서 소년에게 내밀었습니다. 소년은 너무 놀라 무슨 말을 해야 될지 모르다가 자기도 모르게 떨리는 목소리로 이렇게 말했습니다. 당신은 하나님이시군요. 우리가 사랑을 베풀 때, 우리가 용서하고 인내하고 친절을 베풀 때 사람들은 하나님을 보게 되는 것입니다. 이것이 축복의 통로가 되는 삶입니다. 이 땅을 한번 왔다가 살면서 가장 불행한 것은 우리의 삶이 하나님의 축복의 종착역이 되는 거예요. 이게 가장 불행한 것입니다. 나밖에 모르고 내 가정밖에 모르고 내 자녀밖에 모르고 이것이 이 땅에서 가장 불행한 삶입니다. 하나님의 축복이 내게 종착역이 되어서는 안 됩니다. 아시겠습니까? 하나님 우리로 인해 우리 때문에 하나님의 축복이 이 세상 가운데 충만하기를 원합니다. 이것이 하나님이 꾸시는 겨자씨의 꿈입니다. 그래서 이 땅에 하나님의 이름이 높임을 받게 되기를 원하십니다. 여러분 한 사람 한 사람 볼품이 없고 내세울 것이 없더라도 우리 안에 생명 되시는 주님이 계시기에 자라서 성숙해져서 더 인격이 좋아져서 베풀고 나누는 그릇이 커져서 돈을 쓰는 용도가 좀 커져서 누군가에게 그늘이 되어주고 누군가에게 안식처가 되어주고 누군가에게 행복이 되어주는 삶을 살라고 축복의 통로가 되라고 하나님이 말씀하고 계시는 것입니다. 오늘 이 아침 예배하는 사랑하는 성도 여러분, 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 드림 꿈이 있으십니다. 그 꿈은 이루어질 겁니다. 우리 안에 생명 되시는 예수님이 계시기 때문에 자랍시다. 더 성숙해집시다. 더 도량이 넓어집시다. 물질을 사용하는 능력도 좀 넓어지십시다. 물질이 여러분에게 종착역이 되어서는 안 돼요. 베풀고 나누고 축복의 통로가 되라는 거예요. 하나님이 아브라함을 부르신 이유는 너만 잘 먹고 잘 살라는 게 아니에요. 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라. 우리 모두 하나님이 축복의 통로로 우리를 불러주셨습니다. 이것이 저와 여러분을 향한 하나님의 꿈입니다. I am a dream. 나는 꿈이 있다. 너희를 향한. 너가 자라서 너가 성숙해져서 너가 큰 그릇이 되어서 새롬교회가 부흥해서 새롬교회에 많은 사람들이 그늘을 제공하고 새롬교회 때문에 많은 사람이 기쁨을 얻는 교회가 되기를 원한다. 네가 자라서 네 주변의 사람들이 하나님을 보기를 원한다. 네가 성숙해져서 네가 참음으로 네가 용서함으로 많은 사람들이 기쁨을 얻기를 원한다. 네가 베풀고 나눔으로 이해하는 사람이 되어서 너로 인하여 많은 사람들이 유익을 얻는 인생을 갖기를 원한다. I am a dream. 나는 너희를 향한
꿈이 있다. 이 겨자씨의 꿈이 오늘 우리를 통해서 이루어지는 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 사람은 말합니다. 공부해서 남 주냐고. 맞아요. 공부해서 남 주는 겁니다. 내가 성공해서 남을 주는 겁니다. 내가 자라서 남에게 유익이 되는 것입니다. 내가 인격이 좀 더 성숙해져서 내가 있는 공동체에게 편안함을 주는 것입니다. 자라서 생명 있는 건 자랄 수밖에 없으니 자라서 하나님의 나라의 꿈을 이루어가는 새로움의 가족들 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 한번 따라하겠습니다. 오늘도 좋은 일이 있을 것이다. 따라합니다. 오늘도 좋은 일이 있을 것이다. 나는 뭐든지 할 수 있다. 나는 베푸는 사람이 될 것이다. 나 때문에 다른 사람이 행복할 것이다. 아멘. 남은 인생 그런 인생을 살아가는 저와 여러분 모두 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.